सब तो पहला तो पंजाब दे विच जिहड़े हैगे 10 कालज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे विच एक रैगूलर प्रोफैसर काम कर रहे हैं और 11 कालज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे विच एक भी प्रोफैसर नहीं हैगा रैगूलर। मौजूदा सरकार ने 3 कालज जिहड़े हैगे है, 2 कालज महाराजा भुपिंदरा यूनीवर्सिटी च मर्ज करते, एक कालज हैगा GNDU ਨੂੰ देता और आप आपदा खेड़ा छुड़ा लिया। SR गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर है, 102 पोस्टां सैंक्शन ने और ये हुण रैगूलर प्रोफैसर है जिहड़े सिर्फ 27 काम जिहड़ा गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ है उहदे च सैंक्शन पोस्टां ने 70 और काम कर रहे 11। इस तरह तुसीं गल कर लो नियाल हो गया जां जिहड़ा पातड़ां दे विच है उत्थे एक भी प्रोफैसर नहीं है और गवर्नमेंट कॉलेज लाला लाजपत राय अमर शहीद लाला लाजपत राय दे नां ते ढुड्डी के विखे कॉलेज है उहदे विच एक भी प्रोफैसर जिहड़ा हैगा नहीं है। इस तरह गुरु नानक गवर्नमेंट कॉलेज GTB गढ़ मोगा देखो बाबा नानक जी के नाम ते कॉलेज है और उहदे विच एक भी प्रोफैसर जिहड़ा हैगा रैगूलर नहीं हैगा। बड़े दुख की गल। और श्री मुक्तसर साहब दे विच गवर्नमेंट कॉलेज है उत्थे एक रैगूलर प्रोफैसर है। जे पंजाबी भाषा की आपां गल कर रहे सी 19 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 19 करोड़ का खर्चा होया और 10 करोड़ की आमदन हुई है। 9 करोड़ रुपया पंजाबी भाषा का जिहड़ा डिपार्टमेंट है वह घाटे च चल रहा। जे इस तरीके काले चलणगे ठेके ते आणगे फिर उम्मीद उन्होंने भी नहीं रखनी चाहिए भी वो बिना पैसे दिते छुट जाएंगे, चाहे SC है चाहे BC है चाहे जनरल है, उन्होंने भी PTE फंड देना पैना। जनाब फंड देना पैना है और जे उत्थे प्रोफैसर ही नहीं हैगे है तो स्टूडेंट करनगे की। बिना प्रोफैसरां तो 2-3 गिफ्ट मिले ने पंजाब नूं। अपने पंजाब दे नाल लगदा कस्बा तुसीं रतिया देखो, रतिये दे विच 15,000 वोट है। सिर्फ वोटां दी गल करदा मैं, वोटां 15,000 ने तो जनसंख्या तुसीं 25,000 ला लो। उत्थे 2 कॉलेज ने बॉयज़ दा ते गर्ल्स दा वखरा वखरा हरियाणे च। उत्थों 10 किलोमीटर ते पूना है, पूना कस्बा है, छोटा जिहा शहर है, उत्थे भी कॉलेज हैगा। पंजाब च नेड़े तेड़े कॉलेज नहीं, पूरा जिला बरनाला तुहानूं दस्सिया, जिवें पठानकोट दस्सिया, चन्नी साहब दा तुसीं चमकौर साहब लै लो, कित्थे उत्थे कॉलेज। सिद्धू साहब दे हलके दे विच अंम੍ਰਿਤਸਰ दे विच 2 कॉलेज हुंदे सी, एक बॉयज़ दा कॉलेज बंद हो गया, गर्ल्स दा चली जांदा है। ते ਉਹ जे मुंडिਆਂ ने सरकारी कॉलेज पढ़ना है तो ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ आ के पढ़नगे। और गुरदासपुर एडा ਵੱਡਾ डिस्ट्रिक्ट है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ कॉलेज सरकारी। कॉलेज 200 होने चाहिए सी अपनी आबादी के हिसाब नाल और एरिया के हिसाब नाल। जे आपां हरियाणे का मुकाबला करिए जां हिमाचल का मुकाबला करिए, साडे नाल तो राजस्थान ठीक है। उधर देखो 5 साल पिछले 20 सालों के विच उत्थे 5 बार भर्ती आ चुकी है, 5 बार प्रोफैसरां की भर्ती हाँ हुण भी आई हुई है। अपने कितनी वारी आई है? अपने 1995 के बाद कोई ना ही नहीं लिया हजे तक नहीं सरकार ले रही नाम। और सरकार वादा करके मुकर रही है कॉलेज खोलने सी, भर्ती करनी है जी, 931 पोस्टां सी भर्ती करने ने। बई 931 नाल कित्थे सरेगा? 1609 पोस्टां खाली ने। वो कहते हमने ये देखना है कि कौन सा मुद्दा कब उठाया जाएगा। भी हजे तक टाइम नहीं आया है मुद्दा उठाने का, हजे तक भी टाइम नहीं आया। सर पंजाब डुब रहा, पंजाब की नौजवानी डुब गई, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ MPhil PhDਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਚਣ। ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ 20 25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1966 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 47 ਕਾਲਜ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ 30 ਲੱਖ ਘੱਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 173। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 98 ਕਾਲਜ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? पूरे पंजाब च जे गल करी तो 1140 प्राइवेट कॉलेज ने पूरे पंजाब दे विच। उन्हां नूं परमिशनां मिलदियां और दब के शोषण करदे।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 57, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 47 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੀਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੂਗਾ? 117 ਹਲਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 70 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 47 ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਐਮਫਿਲ PhD ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, 2 ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਤੇ, 1 ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ GNDU ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1966 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ, 47 ਕਾਲਜ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ 30 ਲੱਖ ਘੱਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 173। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 98 ਕਾਲਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2450 ਸੀ, ਹੁਣ 1873 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ 1873 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ DPI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 347 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ 347 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 39 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 32 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ 2021 ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 350 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 350 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੇਕੇ ਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਲਜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਸਹੁੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ MP ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 47 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 1140 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ। ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 15,600 21,600, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 50। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ SDM ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ 11 ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ 47, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਔਸਤ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 19 ਕੁ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ 38 ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ। 38 ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਮਤਲਬ ਕਿ 38 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, 138 ਟੋਟਲ ਪਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਨੂੰ DPI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ SR ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, 102 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 27 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, 102 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਸਿਰਫ 27। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 70 ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 11। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ GTB ਗੜ੍ਹ ਮੋਗਾ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਔਰ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ 70 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ 8 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ PTA ਫੰਡ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, SC BC ਜਨਰਲ ਸਭ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, SC ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, BC ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BS ਘੁੰਮਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 350 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 525 ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ
6 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਜੈਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 12,000 ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ 'ਚੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, 15,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ 25/8 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 15,000 ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 29,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਨਾਬ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀ ਸੁੱਝਣੀ ਹੈ? ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਏ, ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਲੇ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਆਪਣੇ 47, ਉੱਥੇ 173 ਕਾਲਜ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 173 ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਸਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰਤੀਆ ਦੇਖੋ, ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਵੋਟ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਵੋਟਾਂ 15,000 ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਲਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ 2 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਭੂਨਾ ਹੈ, ਭੂਨਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਾਲਜ 200 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾਮ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 931 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਈ 931 ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਰੇਗਾ? 1609 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। 1609 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਡ ਘਟਾਤੀ 25%, 95 ਤੋਂ 75%। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ, ਲਗਭਗ 2000 ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, 1609 ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ 900 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ।
16 ਤੇ 9। ਅੱਛਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ DPI ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲੋ 931 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਤਾ PPSC ਨੂੰ, PPSC ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, AG ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਮਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ PPSC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 70-80 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, DPI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਛੜਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 1 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ 117 ਦੇ 117 MLAs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ MLA 117 ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ USA ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OSD ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਟਰ ਕੰਬੋਜ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15-17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MLAs ਜਾਂ ਲੀਡਰ, ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਵੇ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌन सा ਮੁੱਦਾ ਕਬ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ MPhil PhDਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਚਣ। ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ 20-25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1,44,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, 2018-19 ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,60,000 ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ? 57,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਹੁਣ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ 2-4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, 6 ਹੋ ਗਏ, 4 ਰਹਿ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਬੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਨਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਢਾਣੀ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਂਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਲਓ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ MR ਕਾਲਜ 1934 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹੱਥ ਆਊਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਬੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ। ਰੋਟੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, SST ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੋਸਟਾਂ। ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ SST ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੀ
ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਖੜ ਇਹ ਜਾਗਣ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਹਿੰਸਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਫਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਮਰੇ ਤੇ 5% GST ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਆંકੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਟੀ ਚੋਂ ਆંકੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।